Hello student, I am Anita Patil, subject Environment Education and Water Security. Dear student, in last lecture we started the 5th chapter. In that we studied the two types of disasters. First is natural disaster and second is man-made disaster. In natural disaster we studied the two types of disasters, in that floods and earthquake. In today's lecture we will going to see the cyclones and tsunamis. Cyclones and tsunamis is the natural disasters. First we will see the cyclones. Cyclones are violent rotating windstorms. They are tropical storms which occurs in nearly every major ocean across the world. Cyclones occurs in the Indian Ocean, the Bay of Bengal. The cyclones move around an area of low atmospheric pressure. Tropical cyclones are characterized by destructive wind and copious rainfall, which causes flooding. In such storms, wind can exceed speed of over 120 km per hour. Due to such strong winds, seawater accumulates ahead of the cyclones as it moves towards the coast. When a cyclone hits the coast, the accumulated enormous mass of seawater strikes the coast as a giant sea wave called storm surge. Cyclones pose a major threat to life and property. Cyclones have different nomenclatures like hurricanes in America and typhoons in Japan. विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या लेक्चरला आपण 5व्या प्रकरणाला सुरुवात केलेली आहे. यामध्ये आपण दोन आपत्तींचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये मानवनिर्मित आपत्ती आणि नैसर्गिक आपत्ती. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण भूकंप आणि पूर या दोन नैसर्गिक आपत्तीचा अभ्यास केलेला आहे. आजच्या लेक्चरला आपण चक्रीवादळ म्हणजे काय, तसेच त्सुनामी म्हणजे काय, या दोन नैसर्गिक आपत्तीचा अभ्यास करणार आहोत. तर चक्रीवादळ हे तीव्र व चक्राकार असतात. ती उष्णकटिबंधीय वादळे व जगभरातील जवळजवळ प्रत्येक मोठ्या महासागरात आढळतात. चक्रीवादळे ही बंगालच्या उपसागरात आढळतात. चक्रीवादळे ही कमी दाबाच्या पट्ट्याभोवती फिरतात. उष्णकटिबंधीय वादळामध्ये चक्राकार वारे आणि जोरदार पावसामुळे पूर येतात. अशा वादळामध्ये वारा 120 किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने वाहू शकतो. जसे जसे चक्रीवादळ किनाऱ्याकडे जाऊ लागते तसे तसे जोरदार वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे समुद्राचे पाणी चक्रीवादळाच्या पुढे जाऊ लागते. चक्रीवादळ हे किनाऱ्यावर आदळते तेव्हा समुद्राच्या किनाऱ्यावर प्रचंड समुद्री लाट तयार होत असते. चक्रीवादळ हे जीवन आणि मालमत्तेसाठी प्रचंड मोठा धोका आहे. या वादळांना भारतात चक्रीवादळ म्हटले जाते, तर अमेरिकेत याला हरिकेन आणि जपानमध्ये टायफून अशी वेगवेगळी नावे आहेत. देन हिस्ट्री ऑफ सायक्लॉन्स इन महाराष्ट्र. यानंतर आपण पाहूयात महाराष्ट्रातील चक्रीवादळांचा इतिहास. In the Arabian Sea during the speed 1890 to 1995, these were 207 depressions, cyclonic storms that have been recorded. Most of them have moved away from Maharashtra. Thus, the coastal region of Maharashtra is climatologically an area where frequency of cyclonic disturbances is very low. Out of 207 disturbances, only 19 have affected Maharashtra, Goa coast.
Of these 6 were major ones, causing 70 deaths, with 150 boats and 160 crew missing, and extensive damage to trees and ships. The wind and cyclones hazards map for Maharashtra has also been produced, indicating the risk zone according to possible impact. Mumbai, which is the economic capital of India, is also a coastal city which has faced many threats of cyclones. In recent times, it has faced a peripheral impact in 1982 to 1988 and 1996, and has been hit on 2 occasions. It indicates that the city is prone to cyclones. Considering these problems, the Indian economy may have to face a serious problems if Mumbai is hit by a cyclone. It becomes far more important to implement preventive and preparedness measures. म्हणजेच पहा, महाराष्ट्रातील चक्रीवादळाचा इतिहास अरबी समुद्रात 1890 ते 1995च्या कालावधीत 207 कमी दाब आवर्तनाचे वादळ, तीव्र चक्रवात नोंदवण्यात आले. त्यापैकी बहुतेक महाराष्ट्रातून निघून गेले आहेत. अशा प्रकारे हवामानानुसार महाराष्ट्राचा तटीय प्रदेशाचे क्षेत्र आहे, जेथे चक्रीवादळाच्या अडथळ्याची वारंवारिता कमी असते. 207 वादळाच्या घटनांपैकी फक्त 19 घटनांचा महाराष्ट्र गोवा तटीय भागावर परिणाम झालेला आहे. यापैकी 6 प्रमुख होते, ज्यामुळे 70 मृत्युमुखी पडले आणि 150 बोटी आणि 160 खलाशी हे बेपत्ता झालेले आहेत. वृक्ष व जहाजे यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. महाराष्ट्रासाठी वादळांचा आणि चक्रीवादळांचा धोकादायक व संभाव्य परिणामानुसार जोखीम क्षेत्रे दर्शवणाऱ्या नकाशाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे, तसेच तटीय शहर देखील आहे, जिथे अलीकडील काळात चक्रीवादळाच्या अनेक धोक्यांचा सामना केला गेला. 1982, 1988 आणि ऑक्टोबर 1996 मध्ये परिघीय प्रवाहांचा सामना करावा लागला आणि 2 वेळा हा सामना झाला, असे दर्शवते की मुंबई शहर चक्रीवादळग्रस्त आहे. ही समस्या लक्षात घेतल्यास मुंबईला चक्रीवादळाने धक्का बसल्यास त्याच्या परिणामांना भारतीय अर्थव्यवस्थेला तोंड द्यावे लागले. म्हणून जेथे प्रतिबंधक आणि सज्जतेच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. देन बिफोर द सायक्लॉन सीझन, चक्रीवादळी हंगामापूर्वी कोणकोणती खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल? तर फर्स्ट इज चेक द हाऊस, सेक्युर लूज टाइल्स, कॅरी आउट रिपेअर वर्क्स फॉर डोअर्स अँड विंडोज, रिमूव्ह डेड वूड्स or dying trees close the house. Keep some wooden boards ready to that glass windows can be boarded if needed. Keep a hurricane's latrines filled with kerosene, battery operated torches and enough dry cells. Demolish and condemned buildings. Keep some dry non-perishable food always ready for emergency use. Keep the disaster emergency kit with you ready. म्हणजे पहा, चक्रीवादळी हंगामापूर्वी कोणकोणती खबरदारी घ्यावी लागेल? तर घराचे निरीक्षण करा. घरातील छप्पर, टाइल्स, कौले याचे निरीक्षण करा. ते सैल असल्यास त्याची दुरुस्ती करा. सुरक्षतेसाठी दरवाजे आणि खिडक्यांची दुरुस्ती कामे करा. घराच्या जवळील वाळलेली लाकडे व मृत झालेली झाडे काढून टाका. काही लाकडी बोर्ड तयार ठेवा, जेणेकरून आवश्यक असल्यास काचेच्या खिडक्यांचा काचा फुटल्यावर रोधक म्हणून या बोर्डाचा वापर केला जाऊ शकतो. केरोसिन, मशाल, कंदील, दिवा, बॅटरी आणि पुरेसे कोरडे सेल भरून वादळाच्या वेळी उपयुक्त दिवा किंवा कंदील तयार ठेवा. जुन्या पडक्या इमारती पाडून टाकाव्यात. आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरासाठी नेहमी सुकलेले अन्न तयार ठेवा, म्हणजे कोरडा खाऊ हा तयार ठेवा. आपल्यासोबत आपत्कालीन किट तयार ठेवा. देन
Next natural disaster is tsunami. A tsunami is a series of waves with long wavelength and period. Tsunamis are often incorrectly called tidal waves. They have no relation to the daily ocean tides. Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. The sea waves generated by undersea earthquakes. These waves mainly originate from undersea or coastal seismic activity or volcanic eruption. Whatever may be the cause, seawater is displaced into a violent and sudden motion, ultimately breaking over land even at very long distance with great destructive power. Tsunami events are those less than 30 minutes from the source cause the majority of damage. The force of the water can destroy everything in its path. It is normally the flooding effects of the tsunami that causes major destruction to the human settlements, roads and infrastructure, and damage to ports, airports, thereby distributing the normal functioning of the society. Withdrawal of the tsunami causes major damage as the waves withdraw towards the ocean. They sweep out the foundation of the buildings. The beaches get destroyed and the houses carried out to sea. Apart from the physical damage, there is a huge impact on the public health system. Deaths mainly occur because of drowning as water floods homes. Many people get washed away or crushed by the giant waves, and some are crushed by the debris. It can be highly destructive to coastal areas and was witnessed during the catastrophic tsunami event in December 2004. On the 26 December 2004, tsunami considerably affected the coastal regions of southern peninsular India. Nearly 8,835 humans' lives were lost with 86 persons reported missing. Extensive damage was recorded in terms of housing stock along the coast, as well as bridges and road structures were damaged by direct pressure from tsunami waves, and scoring damage was induced by the receding waves. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढची जी नैसर्गिक आपत्ती आहे ती म्हणजे त्सुनामी. तर त्सुनामी म्हणजे काय? तर समुद्रात उसळलेल्या जास्त तरंग लांबी असलेल्या लाटांच्या मालिकेला त्सुनामी म्हणतात. त्यांचा दैनंदिन महासागरातील लाटांशी संबंध नाही. त्सुनामी याचा अर्थ असा आहे की हा जापनीज शब्द आहे. मी हा जापनीज शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आहे बंदर आणि तरंग. या समुद्राखालील भूकंपामुळे निर्माण झालेल्या समुद्राच्या लाटा आहेत. त्सुनामीच्या लाटा आणि समुद्र तळाशी किंवा किनाऱ्यावरील उद्भवलेल्या भूकंपामुळे किंवा ज्वालामुखीच्या विस्फोटापासून उद्भवू शकतात. कोणतेही कारण असो, समुद्रातील अशा प्रचंड तीव्रतेच्या अचानक हालचालीमुळे समुद्रातील पाणी प्रचंड प्रमाणात विस्थापित होते आणि अखेरीस मोठ्या विनाशकारी शक्तीसह अगदी लांब अंतरावरही जमिनीवर आदळते. त्सुनामीच्या घटना स्रोतापासून 30 मिनिटापेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या बहुतेक भागांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. पाण्याचे बल त्यांच्या मार्गात येणाऱ्या सर्व काही गोष्टी नष्ट करू शकते. सामान्यतः त्सुनामी पूरग्रस्त परिणामांमुळे मानव निवास, रस्ते व पायाभूत सुविधांचा मोठा विनाश होतो आणि समाजाच्या सामान्य कार्यामध्ये अडथळे निर्माण होऊन बंदरांचे, विमानतळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
परतीच्या प्रवासात महासागराच्या दिशेने या लाटा परत जाताना इमारतीचा पाया, किनारे नष्ट होतात आणि घरे समुद्रात वाहून जातात. शारीरिक नुकसान व्यतिरिक्त सार्वजनिक आरोग्यावर प्रचंड प्रभाव पडतो. मुख्यत्वे जलप्रयात घरे बुडून मृत्यू ओढवतो. बऱ्याच लोकांना महाकाय लाटांनी वाहून नेले जाते किंवा चिरडले जाते आणि काहीजण राड्यारोड्यामुळे चिरडले जातात. डिसेंबर 2004 त्सुनामी ही तटीय भागात अत्यंत विनाशकारी सिद्ध झाली. 26 डिसेंबर 2004 रोजी त्सुनामीचा दक्षिणी द्वीपकल्पीय भारताच्या किनारपट्टीवर प्रचंड प्रमाणात परिणाम झाला. 86 लोक बेपत्ता झाले व 8,835 लोक मरण पावले. तटबंदी, पूल व रस्ते यांच्यासह किनारपट्टीवरील घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्सुनामीच्या थेट दाबाने आणि त्सुनामीच्या लाटांच्या परतीच्या प्रवासात संरचनांचे प्रचंड नुकसान झाले. यानंतर त्सुनामीच्या संरक्षणापासून काय करावे आणि काय करू नये म्हणजेच काय तर डूज अँड डोंट्स म्हणजेच त्सुनामी आल्यानंतर आपण काय करावे आणि काय करू नये याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. You should first protect yourself. Gather members of your household and move quickly to higher ground away from the coast. Avoid downed power lines and stay away from damaged buildings and bridges from which heavy objects might fall. Do not forget to carry the disaster emergency kit. म्हणजेच पहा, त्सुनामीपासून संरक्षण करण्यासाठी काय करायला हवे तर आपण प्रथम स्वतःचे संरक्षण करावे. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र करा आणि किनाऱ्यापासून दूर उंचावरील ठिकाणी जा. विद्युत ताराखाली पडल्यास त्यांचा संपर्क टाळा आणि खराब झालेल्या इमारती आणि पुलापासून दूर राहा कारण ते कोसळण्याची शक्यता असते. आपत्कालीन संच सोबत घेण्यास विसरू नका. इथे पहा तुम्हाला पिक्चर्स दाखवलेले आहेत. तर जपानमध्ये झालेल्या फुकुशिमा दायाची परमाणु आपत्ती 14 मार्च 2011 मधील हे पिक्चर्स इथं दाखवलेले आहेत. पहा इथे दाखवलेले आहेत बघा त्सुनामीची जे पिक्चर्स आहेत इथे दाखवलेले आहे. 26 डिसेंबर 2004 रोजी जी त्सुनामी झालेली आहे तर या क्षेत्राला धक्का दिल्याने चेन्नई येथील मरीना समुद्र किनाऱ्यावरील ही दृश्य आहेत. 18,000 लोकांना ठार करीत दक्षिणेकडील किनारपट्टी ही उद्ध्वस्त झालेली आहे. यानंतर पुढची जी नैसर्गिक आपत्ती आहे ती म्हणजे दुष्काळ म्हणजे ड्राउट. तर ड्राउट म्हणजे काय तर व्हेरिएशन्स ऑफ रेनफॉल इन मान्सून लीडिंग टू वॉटर स्टोरेज कॉजेस ड्राउट. इन इंडिया ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ॲन्युअल रेनफॉल इज रिसिव्ड ड्युरिंग साऊथ वेस्ट मान्सून पिरियड. मान्सूनचा पिरियड कोणता असतो तर जून आणि सप्टेंबर. अँड इरॅटिक नेचर ऑफ मान्सून साऊथ वेस्ट मान्सून with long dry spell and high temperature. This is mainly responsible for drought. Drought is declared by respective state government considering rainfall situation, crop growth, etc. The Deccan Plateau constitutes 50% of drought-prone area of the state. 12% of population lives in drought-prone area. Once in 5 years, deficient rainfall is reported. Severe drought conditions occur once every 8 to 9 years. The 1996 drought affected 7 districts and 266.75 lakh people. The 1997 drought affected 17 districts. म्हणजेच पहा, दुष्काळ पर्जन्यवृष्टीतील चढउतार आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे पडत असतो. भारतात जवळजवळ 3/4 पाऊस हा जून ते सप्टेंबर
या कालावधीत दक्षिण पश्चिम मान्सूनमुळे पडतो. अनियमित स्वरूपाचा पाऊस, दीर्घ कोरडा कालावधी आणि जास्त तापमान या गोष्टींमुळे मुख्यत्वे दुष्काळ पडतो. पावसाची स्थिती, पीक वाढ इत्यादींचे विचार करून संबंधित सरकारे दुष्काळ घोषित करतात. दख्खन पठार हा राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील 50% भाग आहे. 12% लोक दुष्काळग्रस्त भागात राहतात. प्रत्येक 5 वर्षांनी एकदा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. गंभीर दुष्काळ परिस्थिती प्रत्येक 8 ते 9 वर्षात एकदा येते. 1996च्या दुष्काळामुळे 7 जिल्हे आणि 266.75 लाख लोकांवर परिणाम झाला आहे. 1997च्या दुष्काळामुळे 17 जिल्ह्यांवर परिणाम झाला. दुष्काळाचे प्रकार कोणकोणते आहेत ते पाहूयात. टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स. मेट्रोलॉजिकल ड्राउट रिफरिंग टू लॅक ऑफ पार्टिसिपेशन. सेकंड, ॲग्रिकल्चर ड्रॉट रिफरिंग टू लॅक ऑफ मॉइश्चर इन सॉइल वेअर क्रॉप ग्रो. थर्ड, हायड्रोलॉजिकल ड्राउट रिफरिंग टू लो लेवल्स ऑफ वॉटर इन reservoirs. Fourth, a socio-economic drought referring to water shortage affected people in society which impacts availability of food, grains, fodder etc. म्हणजेच पहा दुष्काळाचे प्रकार कोणकोणते आहेत तर हवामानशास्त्रीय दुष्काळ म्हणजेच पर्जन्यवृष्टीचा अभाव. दुसरा, कृषी दुष्काळ, ज्या ठिकाणी पिके घेतली जातात त्या ठिकाणी जमिनीतील ओलाव्याची कमतरता. 3, जलदुष्काळ, जलाशयामध्ये कमी पाण्याची पातळी असणे. आणि चौथ्या प्रकारचा दुष्काळ आहे तो म्हणजे सामाजिक आर्थिक दुष्काळ. पाण्याच्या टंचाईमुळे समाजात अन्न, धान्य, चाराची इत्यादीची कमतरता होते. नंतर दुष्काळ परिस्थितीमध्ये काय करावे आणि काय करू नये म्हणजे डूज अँड डोंट्स. फर्स्ट, monitoring of rainfall situation during southwest monsoon period on regular basis. Second, issue of advisories to farmers for taking up drought resistant crop and crop requiring less water. Third, judicious use of available water. Fourth, ensure availability of agriculture inputs. Fifth, optimum utilization of funds available under various scheme programs implemented by central and state governments towards mitigating adverse effect of drought. Then 6 is do not waste water, especially drinking water, as it precious. 7th, do not waste food as it could be useful for those needs. म्हणजेच पहा दक्षिण पश्चिम मान्सूनच्या कालावधीत नियमितपणे पावसाच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे. दुष्काळ प्रतिरोधक पिके आणि कमी पाणी आवश्यक असलेल्या पीक लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना सल्ला देणे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे. कृषी वापरासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. तसेच दुष्काळाचा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारनी अंमलबजावणी केलेल्या विविध योजना कार्यक्रमांच्या अंतर्गत उपलब्ध निधीचा सुयोग्य वापर करा. तसेच पाणी, विशेषतः पिण्याचे पाणी मौल्यवान असल्याने वाया घालवू नका. अन्न वाया घालवू नका कारण ते गरजू लोकांसाठी उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरला आपण मानवनिर्मित आपत्ती आणि नैसर्गिक आपत्ती यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण भूकंप, पूर, दुष्काळ, सुनामी, चक्रीवादळ अशा ह्या नैसर्गिक आपत्तीचा अभ्यास केलेला आहे. यानंतर पुढच्या लेक्चरला आपण मॅनमेड डिझास्टर याचा अभ्यास करणार आहोत. थँक यू व्हेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.